द खालस टीवी की खास रिपोर्ट दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। 9 अप्रैल 1998 ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहिब ਦੇ तत्काली जथेदार भाई रणजीत सिंह ਵੱਲੋਂ एक हुक्मनामा जारी किया गया सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੇ पावन ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ सिर्फ ਤੇ सिर्फ पंथ ਦੀ प्रतिनिध संस्था SGPC ਵੱਲੋਂ ही की जावे। होर किते भी दुनिया के किसी भी हिस्से दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੇ पावन ਸਰੂਪਾਂ पोथियां गुटकियां समेत जे छपाई हो रही है किते भी तां ਉਹ बंद की जावे। देश विदेश की जे कोई भी संस्था गुरबाणी की छपाई की सेवा बाहरले सूबे ਜਾਂ फिर विदेश तो करना चाहती है ਜਾਂ करवाना चाहती है तो श्री अकाल तख्त साहिब अते SGPC तो आग्या लई जावे अते छपाई है जिहड़ी वो SGPC दियां ऑफसैट फिल्म्स तो ही करवानी होवेगी। ते अज दी खास रिपोर्ट दे विच मसला है श्री अकाल तख्त साहिब ਵੱਲੋਂ जारी होए इस हुक्मनामे की उलंघना दे इल्जाम लगे ने कैनेडा दे ब्रिटिश कोलंबिया दे सरी शहर दे विच। इल्जाम लगे ने कि सतनाम एजुकेशन ट्रस्ट दे डायरैक्टर भाई रिपुदमन सिंह मलिक अते उन्हां दे साथी बलवंत सिंह पंधेर वल्लों SGPC अते श्री अकाल तख्त साहिब दी मंजूरी तो बिना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन ਸਰੂਪਾਂ दी छपाई है जिहड़ी ओह कीती जा रही है ते इह छपाई दा सारा काम है सरी दे विच बलवंत सिंह पंधेर दे घर कीता जा रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा कौंसल ने यह सारी कार्रवाई संगत के सामने लियांदी। 11 अगस्त 2020 ਨੂੰ SGPC ਨੂੰ भी इस मसले बारे जागरूक किया, चिट्ठी लिखी अते इस मसले दे उत्ते कार्रवाई करन दी अपील की अते कौंसल ने 20 अगस्त ਨੂੰ रिपुदमन सिंह मलिक अते बलवंत सिंह पंधेर ਨੂੰ भी नोटिस जारी किया अते कहा कि जिन्ने भी ਸਰੂਪ उन्हां दे वल्लों हुण तक छापे गए ने उस सारे ਸਰੂਪ शाम 4 बजे 22 अगस्त तक गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सरी दे विखे पहुंचा दिते जाण। सो इस पूरे मसले के उत्ते ताज़ा अपडेट यही है कि 24 अगस्त ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहिब विखे पंज सिंह साहिबाना की बैठक हुई। इस मसले ਨੂੰ विचारिया गया अते अकाल तख्त साहिब तो आदेश जारी किया गया कि भाई रिपुदमन सिंह मलिक अते बलवंत सिंह पंधेर ने जिहड़े वो 1 महीने दे विच इसका स्पष्टीकरण श्री अकाल तख्त साहिब ਨੂੰ भेजण कि उन्होंने ये कार्रवाई क्यों की। दूसरा, श्री अकाल तख्त साहिब ने आदेश जारी किया है कि जिन्ने भी पावन ਸਰੂਪ उन्होंने वालों छापे गए ने उस सारे ਸਰੂਪ गुरु नानक सिख गुरुद्वारा डेल्टा सरी दे विच पहुंचा दिते जाण, उत्थे सुभाएमान कर दिते जाण ते उन्हां सारे ਸਰੂਪਾਂ दी जिहड़ी लिखाई है जां फिर तत्करा है अखरां समेत 100% मिलान है जिहड़ा ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ दे पासों करवाया जावे ते उसकी रिपोर्ट है 6 महीनों दे विच श्री अकाल तख्त साहिब भेजी जावे। 24 अगस्त ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहिब तो हुक्मनामा जारी हुंदा है ते उसे दिन ही भाई रिपुदमन सिंह मलिक अते बलवंत सिंह पंधेर ने भी अपना बयान है जिहड़ा वो मीडिया दे विच जारी किया। उन्होंने कहा कि असी श्री अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित हाँ, श्री अकाल तख्त साहिब सर्ब उच्च है, असी हर हुक्म मनण दे लई वचनबद्ध हाँ, तैयार हाँ, पर यह जिहड़ा हुक्म है वो असी शर्तां ते मन्नांगे। शर्त उन्होंने ये रखी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जिन्ने भी पावन ਸਰੂਪ असी छापे ने वो सारे असी गुरुद्वारा गुरु नानक सरी डेल्टा दे विच पहुंचाउण नूं तैयार हाँ, पर साडी शर्त यह है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ प्रकाश होवे। मेरा अज भी ये जिहड़ी इच्छा मेरे मरदे दम तक रहेगी ते मैं किसी भी माड़ी मनशा दे नाल ये सारी कार्रवाई नहीं कीती। पर वड्डा सवाल उदों उठ खड़दा है कि श्री अकाल तख्त साहिब अते SGPC दी मंजूरी तो बिना उन्होंने क्यों छपाई शुरू की। पिछले दिनी तां ये भी कहा जा रहा सी सतनाम ट्रस्ट दे वल्लों कि उन्हां दे कोल SGPC दी प्रवानगी चिट्ठी है पर चिट्ठी नहीं दिखाएगी कदे भी। ते फिर जदों SGPC दे जनरल
ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕੀ ਟੈਚੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਸੇਫ ਕੀਪਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ। ਭਾਈ ਰੂਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਏ ਗਏ, ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬੱਸ ਨੂੰ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਪਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ 400 ਸਰੂਪ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਰੂਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 100 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਭਾਈ ਰੂਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਤਨਾਮ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਟੇਨਰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਰੂਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ। ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਛਪਵਾਏ ਸੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਸੀ sikhlink.com ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ
ਫ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਪਾਰਸਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ sikhlink.com ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ SGPC ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਲਿਕ ਅਤੇ sikhlink.com ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਥਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ SGPC ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ SGPC ਤੋਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਛਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਇਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛਪਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਫਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 267 ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ 328 ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। SGPC ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ SGPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ, ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।